Here I sleep today is December 8th and the time is 7:12. Okay, now I got up. Here I am, not even my this thing opened. Here only me and my mother in my kitchen. She's sitting inside the kitchen and no bastards are here. Okay, here we are. Here I am, me and my mother only. No bastards are here now. I will be opening this. You can see. Okay, no bastards are here now. My front door I will open. Okay, this is how every day happens, and these bastards will be creating stories actually. This is my house. Here I am. Okay, and you can see this is the SNDP building. Here, this is my house, my own house. I will never ever give this property or this property in will or as gift or anything to anybody. Actually, this will go through succession to my daughter Malavika actually, and no other third person it will not go, and especially this. Okay, and I will not give any bastard this is my father's, no other bastards. And Rajamma, that bastard is trying to create stories. My mother's one sister is there, one rowdy. She is the one. She doesn't have any children or anything. She actually married once and twice she married. First time when she married, she killed that bastard, that person actually, within 10 months of her marriage. And after that time she was pregnant, and even she killed that kid and that time she got admitted to the hospital for months before to so that nobody should doubt her, no doubt should come upon her. For that purpose she went to the Pushpagiri hospital, Tiruvalla, that time. And that type of criminals this mother's side people are actually. And these criminals know some slow acting poison and all. Even now these criminals are always spraying something onto my face to burn my skin actually, smoke this and that. I always used to say all these things. And even these criminals will be adding something in my water. When I take a bath, my skin will turn dark. Suddenly my skin will turn dark, and these criminals will be adding some acid inside my water. And I have caught a person 11 o'clock in 2020, and his father's name is one Reggie. He died actually of kidney disease it seems, and his son used to come at 11 p.m. at night. And all these criminals knows one these this Mohan Singh's Sadananda Mandiram criminals, this Subramanian, and so many people knows actually. And even Shashi Cherutara Shashi Ma'am, and she said even Abhilash is having knowledge about all these things. And that I know. Why? Because when I said this thing with Abhilash, he asked whether that person got in your camera or not that time. And that was his question, first question, whether that person caught in the camera. So these criminals all know what these criminals are doing to me actually. And that time in 2020 these criminals destroyed, broke my 5 CCTV cameras. You can see this. And these criminals took my DVR, so that in that so many evidence were there against these criminals actually. And these SNDP criminals are criminal minded people. You all know about Vellapalli Nadeshan, like that these criminals are actually. And these criminals are trying to loot my property. And you can see this is the this was the wires connected to my DVR. These criminals took my DVR so that no evidence should remain. And these criminals want job loss insurance, this and that. And for that purpose these criminals want to prove that I can't work, this and that. So for that purpose these criminals are purposely used to admit me in the mental hospital, so that they can claim that I am not capable to do work, this and that. For that purpose these criminals did this. Thrice these criminals did, but through cheating. Once
my mother, these criminals so tried to create stories of extramarital affair, this and that. Okay, then these criminal BJP used to started harassing me from the first day of my marriage. He started asking me how many before marriage with whom and all you went, it seems, this and that. നീ എത്ര പേരുടെ കൂടെ with how many people you have gone actually, എത്ര പേരുടെ കൂടെ നീ പോയിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പെന്നാണ് ഇവൻ ചോദിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇവൻ ദിവസവും നമ്മളെ കോടതി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവൻ നിൻ്റെ 2 ലക്ഷം പൂര, എനിക്കൊരു സെൻ VXI കാറും 103 പവനുമായിരുന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ കാർ വിറ്റാൽ നീ വരത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവൻ നമ്മളെ ഹരാസ് ചെയ്യുകയും ചീത്ത വിളിക്കുക, നിൻ്റെ 2 ലക്ഷം പൂര. പിന്നെ ഇവൻ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ വിളിക്കുന്ന പോലുള്ള ചീത്തയായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ ചെല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ ഈ ജോബ് ലോസ് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ. ഇതെല്ലാം രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അവളുടെ എന്തുവാ ഇതാണ്, എൻ്റെ അമ്മയെന്ന് പറയുന്നവരുടെ വീട്ടുകാരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവളുടെ ഒരു സിസ്റ്ററുണ്ട് രാജമ്മ, അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു പൊടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൂക്കാലായിൽ പൊടിയൻ, അവരുടെ പെങ്ങളുടെ മോനെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്, സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ മോളാണ് ജനക. അവരുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിജുപിയുടെ വീടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അയൽവക്കമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ പുറകിന് നടത്തിച്ച് നമ്പർ ചോദിപ്പിച്ച് ആണ് ഈ കല്യാണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ലവ് മാരേജ് ആണ്, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ലവ് മാരേജ് ഓർ എനിത്തിങ്. ദിസ് ബാസ്റ്റേഡ് ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ. അതുപോലെ കോടതിയിലെ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കല്യാണം. ഞാൻ ഒരു സീത വക്കീൽ എസ്പെഷ്യലി അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന്, ഇത്ര ഇതായിട്ട് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ ബിജുപിയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടത്തണം എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇവനെ എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് എൻ്റെ സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റാനായിട്ടും എൻ്റെ 103 പവനും ഇവൻ തന്നിട്ടില്ല, 66 പവനും ഇവൻ തരാനുണ്ട് എനിക്ക്. എൻ്റെ കാറെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് 17 വർഷം ഇവൻ ഇതാക്കി. ആദ്യത്തെ ദിവസം 10ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇവൻ എന്നെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്, ഫിസിക്കലി ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇവൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പുറകിൽ നടക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ സ്വത്തും മുതലും ഒക്കെ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇവൻ നമ്മളെ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയും ചിന്തയോടെയാണ് ഇവൻ നടക്കുന്നത്. ഇവൻ ജോബ് ലോസ് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങിക്കണം. എൻ്റെ LLB, ഞാൻ LLB ഹോൾഡറാണ്. ഞാൻ LLBയും MBAയും മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും പഠിച്ച് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. MBA പഠിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഈയിടയ്ക്കെല്ലാം എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. SBL അവിടെ വന്ന് അതില്ലാതാക്കി. അതുപോലെ ഒരു കാറ്റാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കാം, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ സാലറി വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ സ്ലിപ്പും ഉണ്ട്. ഇവന്മാർ അതും ഇല്ലാതെയാക്കി. അങ്ങനെ ഇവന്മാർ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കി നടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പുറകെ ഇവന്മാരെ എല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ LLBയുടെ ഇത് വെച്ച് അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സീനിയറിനെ കൊണ്ട് അയാളുടെ കൂടെ അവിടെ ഇവിടെയും ചെല്ലുന്നോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെല്ലുന്നോ എന്ന് ചോദിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ്. ഞാൻ ആരോട് സംസാരിച്ചാലും അവരെ കയ്യിലെടുക്കുക, നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പ്രീതായസ് പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എൻ്റെ സ്വത്ത് വേണം, അവളുടെ മക്കൾക്കും കൂടെ. അങ്ങനെ അവൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതൊന്നുമല്ല. അവൾക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നവളാണ്. അവൾ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ഒരു കൊച്ചുണ്ണൂണി എന്ന് പറയുന്നവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ്. കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പം അനിയത്തി കയറി മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്നേനെയല്ലോ എന്ന്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നോടുള്ള ഇവരുടെ ഇത്. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ കൊല്ലണം, ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എനിക്ക് 146 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഈ വീടും ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വീടെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ 1960കളിൽ വെച്ചതാണ്. ഈ വീടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ഒരു ഇതുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ജോലി പോലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വിടത്തില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ഇവൻ ഇല്ലാതാക്കി. നമ്മൾ പിന്നെയും ഇവനെ പേടിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോയി. അവിടെ ഇത് തന്നെ സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറേ അവന്മാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക, നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുന്നിലെ വാതിക്കലങ്ങ് വന്ന് നിൽക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്, ഞാനല്ല, ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവന്മാർ ചെയ്തത്. അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ റെൻ്റൊന്നും ഓൺലൈൻ കൊടുപ്പിക്കത്തില്ല, റെസീപ്റ്റ് തരത്തില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല അവിടെ താമസിക്കുന്നത്, വേറെ ആരോ ആണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ക്യാഷ് വേണം. അതുപോലെ പ്രോപ്പർ റെസീപ്റ്റ് തരത്തില്ല. എന്നിട്ട് വേറെ ആരോ ആണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഈവൻ ശുഭറാം കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നവരിടത്തും പിന്നെ
പുരാനി ഹവേലി ഈ PNG അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ബലമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു, റെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ വഴിയേ കൊടുത്തുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് നമ്പർ മുന്നേ തന്നെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം തെളിവ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവന്മാരിങ്ങനെ പല പല കഥകളുണ്ടാക്കുക. ഞാൻ ഏത് ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് താമസിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ താമസിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷേ ഇവന്മാർ കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക, വേറെ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കള്ളക്കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതാക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലുമായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് താമസിച്ചതെന്ന്. അങ്ങനെ ഇവന്മാർ നമ്മുടെ പുറകിന് നടന്ന് കള്ളക്കഥകളാണ് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹദേവ മന്ദിരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഷെയറാണ്, അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണിത്. എനിക്ക് ആകെ 146 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഈ വീടും ഉണ്ട്. ഇവന്മാർ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴും ഇവന്മാർ വേറെ കഥകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എനിക്ക് 3 ക്യാമറയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നാലും എന്താ കണ്ടവരൊക്കെ വരുന്നെന്ന് കഥകൾ, അങ്ങനെ പല പല തേർഡ് റേറ്റ് കഥകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കൊലപാതകയുണ്ട് സദാനന്ദ മന്ദിരത്തിൽ. ഇവർ ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവന്, അവൻ മലപ്പുറത്തു നിന്നെങ്ങാണ്ട് വന്നതാണ് ഇവനും. പിന്നെ SNDPയിൽ വരുന്ന കുറേ ഒരു സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നവന് കുറേ ഗൂണ്ടകളും ഉണ്ട്. നമുക്കെതിരായിട്ടെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം. മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇവന്മാർക്ക്. ലേസർ അടിക്കുക നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട്, നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് അടിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പം സോണിക് വെപ്പൺ നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് അടിക്കുക. ഹവാന സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സോണിക് വെപ്പൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് യാതൊരു ഇതുമില്ല, കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല. ഇവന്മാർ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലാനായിട്ട്, നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരുടെയൊക്കെ അണ്ടറിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവന്മാർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് സ്വത്തൊക്കെ തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബിജുപിയും ഇവന്മാരെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഈ പ്രീത S പണിക്കർ, അവളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ 10 വർഷമായപ്പോഴത്തേന് എന്താണ് സൈലൻ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ബിജുപി എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, എന്ത് നിൻ്റെ അനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് അനിയൻ എന്തിനാണ് എന്തോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന്. അന്നേരമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് എന്തോ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് കഥകളെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവനെ കൊന്നേച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വരെ ഇവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മധുര പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മുരളിയും ഒറ്റയ്ക്കാക്കി. മധുരയിൽ ഇവൾ കല്യാണം കഴിച്ച് തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ്. എന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊല്ലാറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഇങ്ങ് പോകുന്നു. അഹല്യ എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കാട്ട് പോകുന്നേച്ച് അവനെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ഈ ആക്ടിങ് പോയിസൺ ഒരു ലക്ഷ്മി അമ്മ വഴിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാർ. നമ്മൾ ഏത് കടകളിൽ നിന്നാണോ ഏത് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം വെച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ ഹാക്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെവിടെ പോകുന്നു, ഏത് കടയിൽ കയറുന്നു എല്ലാം യുവമാർക്കറിയാം. ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും യുവമാർക്കറിയാം. ഇവിടെ ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇവന്മാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാരുടെ രീതി. ഹിഡൻ ക്യാമറാസ്, അതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവന്മാർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവന്മാർക്ക് അറിയാം. നമ്മളെവിടെ പോവും, എങ്ങനെ പോവും, നമ്മൾ ഒരുങ്ങുവാണ്, നമ്മൾ കുളിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്, എവിടെയോ പോവുകയാണ്, എല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതാക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവന്മാർക്കെല്ലാം അറിയാം. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പിന്നെ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് വെച്ച് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീർപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്താൻ. ഇവിടെ വേറെ ആരോ ആണ്, ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കഥകൾ. നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ വളരെ 1-2 സ്പൂൺ ചോറാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. നമ്മുടെ പുറകിന് ഒരു ദോശയാണ് രാവിലെ കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളെ അങ്ങ് വീർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് വെച്ച്. നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ടയറിൻ്റെയൊക്കെ കാറ്റടിച്ച് വീർപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവന്മാർ ഈ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് അടിച്ച് നമ്മളെ വീർപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതാവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നിയിലോട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ലേസർ അടിക്കും. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ, കിഡ്നി പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മുടെ യൂറിനായിട്ട് വാട്ടർ പോകാതെ നമ്മുടെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. വെള്ളം എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പോകാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം കെട്ടി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീർക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം. നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുഖം ഇരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം. അപ്പോഴത്തേന് ഇവരടിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതാക്കാതിരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അടിക്കുന്ന പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഒന്നും എങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഇവർക്കെല്ലാം നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് അറിയാം. ഇവർ നമ്മളോടിപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുസ്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഇവർ നോക്കിയിട്ടൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര നമ്മളെ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ നടത്തുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ജോലികൾ. എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ നീ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നോടി, നീ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നോടി. ഇവരുടെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ കണ്ടവനെ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നത്. അദീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊളക്കടക്കാരനെ കൊണ്ടും
പിന്നെ മാർത്താണ്ഡത്തുനിന്നൊരു അവനെയും കൊണ്ടും അവനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ മുരളിയെ കണ്ടത്, ഇച്ചിരി കൂടെ ബെറ്ററായ മുരളിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും അവനെ കളഞ്ഞ് ഇവനെ എടുത്ത് ഹണി ട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇവനെ 10 വർഷം കൊണ്ട് വകവരുത്തി എല്ലാം, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും അതും ഇതും എല്ലാം, അവൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ വരെ ഇവൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ വിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവളെടുത്ത്. അതുപോലെ ഇവളിങ്ങനെ നടക്കുക, നമ്മുടെ സ്വത്തും വിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ. ഒരു രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്നതോട് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ക്രിമിനൽ മൈൻഡഡ് ആണ് ഇവള്. എന്നോട് ആ നാട്ടുകാർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവള് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ച നല്ലൂക്കാലയിൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരെയാണ്, ഒരു പൊടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെയാണ്. ആളുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് മോൾ അങ്ങോട്ടേക്കും പോലെ ഇവർ ഭയങ്കര കള്ളത്തരങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന്. നമ്മളെ ഞാൻ അവരെ അടിച്ചു ഇടിച്ചു, നമ്മൾ പോയി സംസാരിച്ചാൽ ഉടനെ പറയും നമ്മളെ അടിച്ചു ഇടിച്ചു. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ റെക്കോർഡ്, ഇവിടെയും പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവിടെ വരണം, നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ രാജമ്മ എന്തേടി അവളുടെ എല്ലാം ഉപ്പ് ചിരട്ട വരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നത്. സുബ്രഹ്മണ്യനും രാജമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കോണ്ടാക്റ്റാണ്, നല്ല ഫോൺ വിളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവന്മാർക്ക്, നല്ല സർവ്വസമയം ഫോൺ വിളിയൊക്കെയാണ് ഈ രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്നവൾ. ഇവനെ വിളിക്കുകയും ഭയങ്കര കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വഴി. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുക. ഫോണിൽ എന്തൊക്കെയോ ആപ്പുണ്ട് ഇവന്മാരുടെ എല്ലാം, ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ ഇതിൽ, പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സദാനന്ദ മന്ദിരത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും. ശ്രീലത എന്ന് പറയുന്ന 10 എന്നെക്കാട്ടി ഒരു മൂത്ത മോനുണ്ട് അവർക്ക്. അവളാണ് ഞാനായിട്ട് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയത്. അവൾ വരെയും ഫോണൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ, സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ പിടിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പല ഇതും എന്തുവാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫോണും പിടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോൺ ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട്, ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കലും ബറേലിയിലും ഒന്നും പോയിട്ടേ ഇല്ല. എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ബറേലിന്നും ഒക്കെ തുറക്കുക, അങ്ങനെ ഞാൻ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ. 2 പേര് സെക്യൂരിറ്റി അലേർട്ട് വന്നത് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇവന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ എല്ലാ ഇവന്മാർക്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ശല്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവന്മാരെ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ കള്ളക്കഥകളാണ് ഇവന്മാരുണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വേറെ ആരെയോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ലോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. IMEI നമ്പർ ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാർ. അങ്ങനെ പല രീതിയാണ്. എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് ആകെ ഞാൻ മുകും ഗുജർ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണ്, അയാളെ അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരെ അറിയത്തില്ല. ഇവന്മാർ അതുപോലെ എപ്പോഴും ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കഥകളാണ് ഇവന്മാരുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻ്റെ ഗേറ്റ് ലോക്ക്ഡാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളാണ് ഇവന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും. എൻ്റെ അമ്മയെന്ന് പറയുന്നവരുടെ നമ്മൾ നോക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ദേഹത്തോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും, പെട്ടെന്ന് കണ്ണു മാറ്റും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നത്, പഴയതുപോലെ എങ്ങനെ കറുപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ ബേൺ ആക്കണം എൻ്റെ സ്കിൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു നോട്ടമാണ് ഇവർക്ക്. ഇവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും. അതുപോലെ ഒത്തിരി ഷുഗറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കലക്കി തരിക, ഇങ്ങനെ പല പരിപാടികളാണ് ഇവന്മാർക്കുള്ളത്.